वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे ਮਨਿੰਦਰ कौर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। महाराजा शेर सिंह भाग दूजा पन्ना नंबर 34। शहजादा शेर सिंह दी होर सफलता। 5 तार फतेह हो गई। सैयद अहमद दी खालसे हत्थों यह भांज बड़ी तबाही वाली सी, पर यह गल हैरानगी नाल लिखनी पैंदी है कि उस दा असर अजे भी यूसुफ ज़इयां दियां मनां पर बाकी सी। कई थाई इसने अपने वल्लों दसवंध उगराउण लई तहसीलदार नियत किते होए सन। पठाणा दे झगड़े झेड़ियां दे फैसलियां लई इस दे मुफ्ती ते काजी शरीयत दी मर्यादा अनुसार चलदे सन। प्रगट तौर ते तां भावें खालसे दे हत्थों इसने 2-3 भांजा खा के अपना बहुत सारा दबदबा गवा लिया सी, पर उसदे हिंदुस्तानी मुरीद विशेष करके मौलाना इस्माइल ते अब्दुल हई आम जनता विच वाहिज करदे हुंदे सन कि खलीफा साहिब जान बुझ के हारां खा रहे हन तां कि ओह अपने सच्चे मुरीदां ते दिखलावे दे जहादियां दा परतावा करके निर्णय कर सकण। इस तरह करन नाल ओह अपने सिदकी पुजारियां विच दुख सहारन दी शक्ति उपजा रहे हन। यह सब उसका अपना रचिया खेल है, नहीं तां ओह सर्वशक्तिमान नूं कौन भांज दे सकता है। इस विच उसका लुकवां भेत है जिस नूं पक्के दीनदारां तो बिना सर्व साधारण लई समझना असंभव है आदि। सैयद दी बाकी रहिंदी शक्ति नूं मूलों नष्ट करन लई बड़ी सियाणप अते भारी माया दे खर्च दी लोड़ सी, जिस दी वरतों दी महाराजा साहिब ने अपने सुयोग सपुत्र नूं पूरी खुल दे रखी सी। शेरे पंजाब दा यह मन्निया होया सिद्धांत सी कि जेड़ा कारज माया दे खर्च नाल सिरे चढ़ सके उस लई तलवार दी शक्ति कदे नहीं वरतनी चाहिदी, अर्थात माया नाल होण वाले काम नूं खून खराबे नाल नहीं करना चाहिदा। महाराजा अपनी फौज दे एक जवान दे जीवन नूं लखां रुपयां तो वधेरा अमोलक समझदा सी। इसे तरह अपने वैरियां लई भी सदा आप दा यही हुक्म हुंदा सी कि जे होर किसे ढंग नाल काम ना सरे तां अंत पर हथियारां दी वरतों कीती जाए, पर उस समय भी यह गल सदा चेते रखी जाए कि मनुख जाति दी घट तो घट हत्या कीती जाए। शहजादा शेर सिंह ने इस समय इत्थे महाराजा साहिब दे इसे असूल नूं वरतों विच लिआंदा, अर्थात उसने अपने साथियां नाल मिल के एक वियोंत सोची कि जद तक खालसे वल्लों भी सैयद दे प्रचारकां दे टाकरे पर मुलाणियां अते इलाके दे खाना राहीं उस दे खिलारे होए विरले असर नूं धो के साफ नहीं करांगे, उदों तक पठाणा दे मनां विचों उस दा बीजिया होया जहरीला बीज कदे भी नाश ना हो सकेगा। इस विच जरा भी संदेह नहीं कि पठान एक बड़ी बहादुर कौम है अते कई गुण भी इन्हां विच पाए जांदे हन, जिहा कि प्राहुणाचारी आदि, पर इन्हां भले गुणां दे हुंदियां भी इन्हां दी इस कमजोरी दे लिखण तो संकोच करना इतिहासकार दी पदवी नूं नीवा करना होवेगा। पठान नूं जद समय दी हुकूमत वल्लों हल्लाशेरी दा थापड़ा अते माया दा गफ्फा सम्मिलित मिल जाए तां संसार दा ऐसा कोई काम नहीं जिस ते करन लई ओह तैयार ना हो जाण। पठाणा दी इस कमजोरी तो जाणू होण पर शहजादा शेर सिंह ने यूसुफ ज़ई इलाके दे कुछ खाना नूं गुप्त तौर पर अपने पास बुलवाया अते इन्हां नूं भरोसा दिवाया कि यह भेद तुसाडे अते साडे तक ही गुप्त रहेगा। आप सच्चे मनो महाराजा साहिब दी यह सेवा अपने हथ लवो। इस विच आप लोकां दा जाती भला है। जे इस विच किसे दी हानि है तां केवल बाहर तो आए होए थोड़े जहे हकूमत दे भुखे ते फरंगियां दे इत्थे भेजे होए हिंदुस्तानी मुलाणियां दी है। आप सब नूं पता होना चाहिदा है कि सिख अते मुसलमान इक्को रब दे उपासक हन अते हेठ लिखे सिद्धांत इस्लाम अते सिखां दे आपस विच मिलदे हन। पहला, सारे सिखां लई दाढ़ी सुच्ची रखनी जरूरी है, इस्लाम विच भी यह लाजमी है। दूजा, सिखां विच रब दी बंदगी तो पहला 5 इशनाना या इशनान कीता जांदा है, इस्लाम विच भी इबादत तो पहला इसे तरह करना जरूरी है। तीजा,
ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਇਮਾਮ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਵਾਦਾ ਨੀਅਤ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਮਨਾ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਵਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਅਤੇ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਭੇਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਅਖਵਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਅੱਠਵਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਪੁਨਰ ਵਿਵਾਹ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਨੌਵਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। 10ਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਵੰਤੇ ਪੁਰਖ ਇਸ ਪਦ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਦੇ ਹਨ। 11ਵਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼, ਰੋਜ਼ਾ, ਹੱਜ, ਸੁੰਨਤ ਆਦਿ ਸਭ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ। 12ਵਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਇਮਾਮ ਦੀਨ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮਤ, ਸ਼ੇਖ ਇਲਾਹੀ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਗੋਸੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੋਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜਰਨੈਲੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰੀ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਹਕੀਮ ਨੂਰਦੀਨ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 13ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਮਸੀਤ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਸੀਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਸਮਾਂ, ਨਮਾਜ਼ ਆਦਿ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। 14ਵਾਂ, ਮੀਆਂ ਵੱਡੇ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਜਾਗੀਰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 15ਵਾਂ, ਸ਼ਾਹ ਬਹਿਲੋਲ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਜੇ ਦਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ 5000 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਣਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਵਰਤਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਅਤੇ ਰਸੂਲੇ ਮੁਕੱਦਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਝ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਭ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮੇਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਪਰ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖਾਨਾ ਨੇ ਫਕੀਰ ਤੋਂ ਫਤਵਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲਾਮ ਅੱਲਾ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਵਾਹਦਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਰਾਜੁਲ ਇਸਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਹਾਦ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਆਨੇ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਹਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਬਰੇਲਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਾਥੀ ਵਹਾਬੀ ਮਤ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਰਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਰਸਤਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬੀ ਨਜ਼ਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ਾਫੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੇਕੜਲਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਇਹ ਦੁਆ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਤਸਬੀਹ ਫੇਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸਖਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪ ਮੁਸਲਿਮ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਵਹਾਬੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਦਿ। ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਬਰੇਵਲੀ ਖਲੀਫੇ ਦੀ ਅਸਲ ਮੂਰਤ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਵਰਗੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬੇਦਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਰੇਲਵੀ ਖਲੀਫੇ ਦੀ ਜਹਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅੰਤ। ਪਠਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਜਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਕੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖਲੀਫੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਚਰਜ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਲੀ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਾ ਕੇ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੈਯਦ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਮੀ ਪਠਾਨ ਮੁਰੀਦਾਂ ਤੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੀਦੀ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਹਨ: ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਪੰਜਤਾਰੀ, ਖਾਦੀ ਖਾਨ ਰਈਸ ਹੰਡ, ਨਸਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਅਮਾਜ਼ਈ, ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਖੁੱਦੂ ਖੇਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਨੀ ਦਾ ਪਠਾਣਾ ਪਰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਨੇ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਖਿਲਤਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਦੇ ਆਪ ਲੋਕ ਯੋਗ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਤਲਬਾਂ ਪਰ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬ ਸਾਧਾਰਨ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਹਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖਾਨਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਆਪ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਮੁਖੀਏ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਰਗਨੇ ਦੇ ਭਾਈ ਬੰਦਾਂ ਦੇ ਜਿਰਗੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਸ ਬਨਾਵਟੀ ਖਲੀਫੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਪੈਗੰਬਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਦਾਵਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਹਾਬੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਪਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਿਰਕਾ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਸਲਾਮੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਆਦਿ। ਇਸ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਾਂ ਪਰ ਜਾਦੂ ਦਾ ਭਾਸ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਖੜੋਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਯੋਗ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵਹਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਉਪਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਸਣੇ ਇਸ ਦੇ ਵਹਾਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯੂਸਫ ਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਪਠਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੌਜਾ ਹੰਡ ਦਰਿਆ ਅਟਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਰ ਹੱਥ ਰਖਵਾ ਕੇ ਕਸਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਗੋਚਰੀਆਂ ਅਮਾਨਤ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਨਕਲੀ ਖਲੀਫਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਹਾਬੀ ਖਲੀਫੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲੋਂ
ਵਾਹਿਦਤ ਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੇ ਕਬੀਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ 25-25 ਜਵਾਨ ਚੁਣ ਲਏ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। 30 ਦਸੰਬਰ ਸੰਨ 1830 ਦੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜਦ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਆਰੰਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਸਫਜ਼ਈ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਪਰ ਬਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸੇ ਘੁਸਮੁਸੇ ਸਮੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਆਰੰਭਦਿਆਂ ਹੀ ਵਹਾਬੀਆਂ ਪਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਦ ਇਹ ਟੋਲੀਆਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਸੀਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਕਈ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਸ਼ਤੋ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਵਗੀਟ ਕਾਵਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ 1830 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੀ ਜਹਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰੇ ਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦ ਮੁਜ਼ਹਰ ਅਲੀ, ਫੈਜ਼ੁੱਲਾ ਖਾਨ, ਹਜ਼ਾਰ ਖਾਨੀ ਅਤੇ 75 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਹੁਸ਼ਰ ਉਗਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯੂਸਫਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਫਰ, ਲੇਖਕ ਸਵਾਨੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ, अपनी लिखत विच इस तरह लिखता है। उस रात को हसब इशारा मकररा साहब का उन मजाहदों को बकरियों भेड़ों की तरह नमाज पर जबह किया गया। इस रात चंगे भागां नूं पठान नौजवानां दा ओह टोला जिहड़ा खलीफा साहिब दी अलख मुकाउण जा रहा सी, किसे ना किसे तरह उन्हां दा ठीक उसे समय मौजा जेदे दे फतेह खान नूं इस भेद दा पता लग गया। उसने तत छिन सैयद साहिब नूं सने मौलवी असमाइल ते कुछ होरना साथियां दे यूसफज़ईयां दे इलाके विचों कढ के परगणे हज़ारे दे मौजा थाकोट विच जा लुकाया। इस तरह सैयद अहमद इस तूफानी हल्ले तो बच गया। इस घटना बारे मौलाना मीर अहमद लिखता है, इस तूफान की आग से मुमकिन था कि खलीफा साहिब के दामन को भी आंच लग जाती, मगर उनके महतकिद दोस्त फतेह खान रईस ज़ेदा ने इस नाजुक समय हक दोस्ती व खुश एहतकादी बजा लाकर खलीफा साहिब का बाल बाल बचा लिया। अवर बड़ी मताहंत से खलीफा साहिब को मौजा थाकोट इलाका हज़ारा में पहुंचा दिया। अब पिशावर के इलाके में खलीफा साहिब के असर व हुकूमत का खात्मा हो गया। थाकोट तो भी भज गया। इलाका यूसफज़ईयां तो भज के खलीफा साहिब ने कुछ दिनां लई भावें अपना हड चम बचा लिया, पर उत्थे भी वह सुख दा साह ना लै सकिया। थाकोट विच इस नूं किसे जा दस्सिया कि उत्थे भी पठान उसदे कतल लई पहुंचण वाले हन। तद ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨੱਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਤੇ ਬਿਖੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਿਰ ਲੁਕਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਨਸ ਭੱਜ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮਾਣ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਕਾਦਰ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਖਲੀਫਾ ਕਠਨ ਤੋਂ ਕਠਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਨ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਥਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਣ ਲਈ ਬਚਦਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਮੁੜ ਨੱਠ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾ ਬਚ ਸਕਿਆ।
मैदान जंग विच तां भावें शहजादा शेर सिंह दे कमाल इस तों पहिलां भी कई संग्रामां विच डट्ठे ते मन्ने गए सन, पर राजसी मैदान विच जो कुछ आप ने सैयद अहमद दी भयानक जहादी लहर नूं पठाणां विचों जिस राजसी सियाणप नाल जड़ां तों पुट के रख दिता, इस सफलता दी नज़ीर मिलनी कठिन है। इस सारी सफलता दा वेरवा जद शेरे पंजाब नूं पूरा पूरा लिख के भेजिया गया तां ओह अपने वीर सपुत्तर दे इस सियाणप भरे कारनामे दे समाचार पढ़ के वाह वाह कर उठे ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਵਹਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਹਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਕੋਹਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਝਟਪਟ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਤਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਦਾਸ ਬਾਲਾਕੋਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਇੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਲਾਕੋਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਯੂਸਫ ਜ਼ਈ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲਿਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤਦ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਉਸਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਇਸਮਾਇਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਹਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਗਾਨ ਦੇ ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਸੈਯਦ ਬੜੇ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਤੇ ਲੜਾਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਹਾਦੀ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਸਫ ਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਰਸੂਖ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਪਰ ਅੰਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਾੜੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੂਲੋਂ ਅਵਦਿਤ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਮੁੜ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਮਿਟੇ ਹੋਏ ਅਸਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਅਸਲੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਇਸਮਾਇਲ ਦੇ ਸਿਰ ਸੀ। ਇਹ ਜਦ ਵਾਹਿਜ਼ ਲਈ ਖੜੋਂਦਾ ਅਤੇ ਜਲ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੱਥਰੂਆਂ ਦੀ ਛੈਬਰ ਲਾ ਕੇ ਦਰਦ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੱਦਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਯੂਸਫ ਜ਼ਈ ਪਠਾਣਾ ਸਾਡੇ ਮੋਮੀਨ ਜਹਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਜਦਿਆਂ ਪਰ ਧਰੇ ਹੋਏ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪੱਥਰ ਮਨ ਵੀ ਮੋਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਤੀਜਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਯਦ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੁਰੀਦੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਰੇਲਵੀ ਸੈਯਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਆਗੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਮੀ ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਸਾਹਟ। ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰੇਲਵੀ ਸੈਯਦ ਦੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਹਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਥੱਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਉਕਸਾਹਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਮਾਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਗੋਚਰੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਸਾਲਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਹਾਦੀ ਝੰਡਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਤੀਜਾ,
हिंदुस्तान विच सैयद दा एक एलची सी जिसदा नाम शेख गुलाम अली इलाहाबादी सी। ਉਹ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਸੈयਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸੈयद ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਚੌਥਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਾਲਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਹਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਮਪੁਰ, ਬਰੇਲੀ, ਪਟਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ ਟੈਂਕ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸੌ ਜਹਾਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਅਤੇ ਭਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਰਾਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਹਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਨ 1809 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਸਾਫ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਪੰਜਵਾਂ, ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਠਕ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸੈयद ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜਹਾਦ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਨ 1829 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਹਾਇਕਾਂ ਜਹਾਦ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੁੰਡੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਠੀਦਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜੋ ਸੈयद ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਸਿੰਧੀ ਧਨੀ ਹੁੰਡੀਆਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹੁੰਡੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦ ਸੈयद ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਟਾਲ ਮਟੋਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਛੇਕੜ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਾਕਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸੈयद ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਹਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੰਦਾ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸੈयद ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਹਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕੀ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸਾਂ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਖਰੂਦ ਖਿਲਾਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਸੰਧੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੈਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਂਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਨ 1830 ਤੱਕ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਈ ਢੰਗ ਸੈयद ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੈयद ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਅਚਰਜ ਪਲਟਾ ਖਾਧਾ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਹਾਦ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਿਲਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਰਸੂਖ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕੇਵਲ ਇਸਲਾਮੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਝੱਟ 1830 ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਖਲੀਫਾ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਪਰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਹੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬੀ ਇਲਹਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਹਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਦਭੁਤ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਭਵਿੱਖਤਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਥਾਏ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਇਸਲਾਮੀ ਸਲਤਨਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਧੁਰੋਂ ਫਰਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਹਾਮਾਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖਤਵਾਕਾਂ ਦਾ ਜਦ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਾਂ ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸ ਪਈ। ਸੈयद ਅਹਿਮਦ ਫਰੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਚੰਬੜਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਸ ਅਖਾਵਤ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿੱਲੀ ਸ਼ੀ ਪੜਾਇਆ ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖਾਵਣ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਲੀਫੇ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਆਰੰਭਿਆ, ਪਰ ਸੈयद ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸੈयद ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰਤ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਈ। ਹਾਂ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਧੱਕੜ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ। ਪਟਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਹਾਬੀ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਹਈ, ਥਾਨੇਸਰ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਫਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਸ਼ਕੂਰ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰਾਜ ਧਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੰਬਾਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਬੁਨੇਰ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਹਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਰਮ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੰਵਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੈयद ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਪੁੱਛ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਫਰਮਾਨ ਪੁੱਜਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਛੇਕੜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਸੈयद ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖਲੀਫਾ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਰਮਾਨ ਲਿਖ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਵਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਅਤੇ ਯੂਸਫ ਜ਼ਈ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਾਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੈयद ਅਹਿਮਦ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਏ ਆਪ ਉੱਧਰ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜਾਈ ਹੋਈ ਸੌਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਮਿੱਧ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਿਤ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੋਰ ਜੰਗੀ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੱਜਰ ਸ਼ਾਹ ਫੌਜ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੜਾਅ ਪਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਆਦਿ। ਬਾਲਾਕੋਟ ਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਪਰ ਯੋਗ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਣੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਿਯਤ ਸਮੇਂ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਡੇਰਾ ਜਮਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਫੌਜ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਣੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਵਾਜੀਆਂ ਗਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਸਕੇ ਵੀਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੌਜਾਂ ਇੱਕੋ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਦੋਵੇਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਜ਼ਲੋ ਮੰਜ਼ਲ ਬਿਨਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਟਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲਾਕੋਟ ਤੋਂ 2 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਵਾਟ ਪਰ ਡੇਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਲਾਕੋਟ ਦਾ ਸੰਗਰਾਮ। ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਠਨ ਪਹਾੜੀ ਸਰਹੱਦ ਪਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਪਹਾੜ ਹੀ ਪਹਾੜ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਪੱਧਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਪਜਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੈयद ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਅਥੱਕ ਘਾਲਾਂ ਘਾਲਣ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਸਾਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਠਕ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਾਕੋਟ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਚਾਲੂ ਰਾਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੇ ਐਸੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਸੰਗਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਾ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਜਦੋਂ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਕੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ पहुंच के शहजादा साहिब ने अपने सारे सरदारां दा इकट्ठ कीता ਅਤੇ सामने आउण वाले संग्राम दे हर एक पक्ष पर विचार कीती। पुੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ मालूम होया कि बालाकोट तक पहुंचण ਲਈ प्रसिद्ध चालू राह ਤੋਂ ਵੱਖ एक होर मार्ग भी है ਜਿਹੜਾ पहाड़ां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ हो के बालाकोट ਦੇ पिछले पासे जा निकलदा है। इस ਨੂੰ बुद्ध ਦਾ ਰਾਹ आखदे ਹਨ, पर मुरम्मत ना होण ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ चालू नहीं पर थोड़े ਜਿਹੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ है। शहजादे ने झट इस दी देखभाल की ਅਤੇ इस गल का निश्चा हो गया कि यह राह बड़ा लाभदायक हो सकता है। सो उसे दिन तो चुपचाप इस दी सफाई पर अपनी बेलदार रजमेंट लवा के उस दी लोड़ींदी भन्न टुट ठीक ठाक करवा दी। खलीफे दे लश्कर पर हल्ला बोलन लई शहजादे ने अपने फौजी सरदारां दी राय नाल यह फैसला किया कि खालसा फौज नूं 2 भागां विच वंडिया जावे। एक रजमेंट पैदल ਅਤੇ 5 हल्कियां तोपां ते 10 ऊंठां दे जंबूरक इस छुपवें राह थाणी खलीफे दे डेरे दे पिछों दी पहुंच के उन्हां नूं घेरा पाउण दा यतन करे ਅਤੇ सामने राह नूं खोलण लई वड्डियां तोपां ते रसाला फौज सने कुछ पैदल रजमेंटां दे इन्हां पर चढ़ाई करके रस्ता गाजिया तो छुड़ा लए। इस तरह दोवें फौजां आपस विच मिल के खलीफा ते उसदे लश्कर नूं ऐसा तकड़ा घेरा पाए जिस विचों एक जहादी भी बच के ना निकल सके। गाजियां पर धावा बोलन लई 30 मई सन 1831 दा दिन नियत किया गया। धावे तो पहला शहजादा शेर सिंह ने सारी फौज दे जिम्मेवारां ते मुखियां नूं इकट्ठा करके एक छोटा जिहा भाषण दिता जिहड़ा इन्ने वीरता दे भाव नाल भरपूर सी कि सुनन वालियां दे चेहरियां दियां लालियां भख पईयां ਅਤੇ ऐसियां चढ़दियां कलां विच आए कि मन आपे तो बाहर हो गए। शहजादे ने खालसे नूं संबोधन करदियां आखिया, खालसा जी, आपने अपने जीवन विच खालसा राज दी उसारी ਅਤੇ स्थिरता लई अनेकां लड़ाइयां लड़ियां हन ਅਤੇ अदुੱਤੀ कुर्बानियां दे के वड्डियां सफलताइयां प्राप्त कीतियां हन। पर अज दा संग्राम उन्हां सारियां कारनामियां नालों बहुत वध तोल रखदा है। इस जंग नाल आपने केवल हज़ारे दे एक पिंड बालाकोट नूं ही फतेह नहीं करना, सगों इस फतेह नाल आप सारे पंजाब अते हिंद वासियां नूं आवन वाले बहुत बड़े खतरे तो भी बचा लवोगे। गुरु ना करे जेकर इन्हां काले पहाड़ां विच आप दा कदम जरा भी पिछे पिया ਤਾਂ इस दा असर सारे खालसा राज पर पएगा। आप इस गल तो चंगी तरह जाणू हो कि सैयद अहमद अते इस दे साथियां दियां जादू भरियां कथनियां ते वाहिज इन्हां इलाकियां दे साफ दिल वसनीकां दे मनां नूं किन्ना छेती अपने काबू विच कर लैंदे हन ਅਤੇ थोड़े दिनां विच ही यह कई हज़ार जोशीले जहादियां नूं अपने चौगिरदे इकट्ठा कर लैंदे हन। जिस तरह आपने अपनी तलवार दे जोहर ਅਤੇ राजसी सुचज्जता नाल पिशावर ते यूसुफ जई दे इलाकियां विचों इस दी खिलाफत नूं सदा लई मुका दिता है, इसे तरह अज दे रण विच अपनी वीरता ਅਤੇ निरभैता दा इन्ना उच्चा नमूना स्थापित करो जिस नाल यह अज दा संग्राम आप दा खलीफे विरुद्ध छेकड़ला रण होवे, अर्थात अज खलीफा अते इस दी खिलाफत दा सदा लई धंधा मुका के मैदान विचों परतीए। इस तरह करन नाल जिथे आप अपने प्यारे खालसा राज नूं सुरक्षित कर लवोगे, उत्थे नाल ही साडे देश वासियां नूं भी वड्डी आपदा तों सदा लई बचा लवोगे। आओ अज असीं सारे अपने उस फर्ज नूं पूरा कर दसीए जिहड़ा साडे सत्कारयोग महाराजा साहिब ने साडे जिम्मे लाया है। दस्सिया जांदा है कि उपरले छेकड़ले शब्द अजे शहजादे दे मूँह विच ही सन कि खालसा फौज दा होर कुछ सुनन दा सहारा मुक गया अते उन्हां दी सूरमता दे जोश ने ओह छुलका खाधा कि ओह सब आपे तो बाहर हो गए ਅਤੇ शहजादे दी चढ़ाई दे हुक्म नूं उडीकण तो पहला ही जिस तरह शेर बब्बर भेडां दे वग पर टुट के पैंदा है, ठीक उसे तरह अज खालसा भी अठल जोश विच मता होया जहादियां पर जा पिया ਅਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ही लगदे हथ सब तो पहला रस्ते वाले मोर्चे भारी कटा वड दे नाल खो लए।
फिर खुले मैदान विच पहुंच के ऐसी हनेर दी सिरी साहिब चलाई कि जो भी सामने आया खालसा उसनूं कखां कानां दी तरह पैरां थल्ले लताड़दा होया अगे ही अगे वधदा चला गया। इस विच संदेह नहीं कि अगों जोशीले गाजियां भी वीरता दस्सण विच कोई कसर पिछे नहीं सी छड्डी, पर खालसे दे मनां पर शहजादे दे भाषण दा ओह जादू भरिया असर होया कि हर एक जवान यह लोचदा सी कि किवें मेरी ही तेग खलीफे दे लहू विच टुब्बे ला के अपनी प्यास बुझाए। नौजवान शेर सिंह ने तां इस समय निरभैता ते वरियामता दी हद ही मुका दित्ती। यह अपने छबीले घोड़े नूं उड़ा के फौज दे एक सिरे तो दूजे सिरे तक पहुंचदा अते जिथे जिथे सहायता दी लोड़ देखदा उत्थे सज्जर शाह कुमक भेज दिंदा। इस तरह यह कटा वड लोडे पहर तक चालू रही। नवें राह वल्लों फौज दा दूजा भाग जद तोपां अते जंबूरक दागदा होया गाजियां दे पिछले पासे तो उन्हां दे सिरां पर अचानक जा पुज्जा तां जयकारियां दी ललकार अते तोपां दी कड़कड़ाहट ने गाजियां नूं ऐसा भयभीत कर दिता कि जहादियां विच भारी खलबली खिलर गई। ओह ऐसे अधीर होए कि सब नूं आपो अपनियां जानां दे लाले पै गए। इस समय वीर शहजादा अपने खास जागीरदारी रसाले नूं गाजियां पर अगे वधांदा होया सब तो मोहरे जा पुज्जा अते ओह तेग चलाई कि देखण वाले विचित्र रह गए। इस समय दी डाडी डरावनी मूरत एक वहाबी लेखक मौलवी रजब अली ने यों चितरी है। इस भयानक समय यह प्रतीत हुंदा सी कि अखां महापरलो दा दृश परतख देख रहियां हन। सिखां वल्लों अकाल अकाल दे आकाश तोड़ जयकारियां दी गर्ज, गाजियां वल्लों अल्लाहू अकबर दी गूंज ने ऐसा डरावना समा पैदा कर दिता सी कि कन्नी पई होर कोई गल ना सी सुनी जांदी। हर पल इहो दसदा सी कि आकाश टुट के धरत पर आ रहा है। अपने ते बेगाने दी पछाण अलोप हो गई सी। मरन वालियां दी पुकार, फट्टड़ां दी हाहाकार मनां नूं पिघला के वगा रही सी। धरती पर मनुखां ते घोड़ियां दियां मुर्दा लोथां तो छुट होर कुछ ना सी दसदा। अज इस घटना नूं कई साल बीत गए हन, पर हुण भी जद ओह भयानक दृश मेरियां अखां सामने आ खड़ोंदा है तद लू कंडे खड़े हो जांदे हन अते मूंह तो अवश निकल जांदा है कि रब्बा इहो जिहा करबलाई दिन जीवन विच मुड़ कदे ना दसे। हुण जद दोवल्लियों तलवार खटाखट चलदियां लोडा पहर हो गया तां गाजियां दे पैर रण तत्ते विचों कुछ थड़क गए। जद खलीफा साहिब ने बाजी हथों जांदी डठी तां ओह झट सने अपने लागे दे साथियां दे मैदान दे उस भाग विच जा खलोता जिथों जहादी पिछे हट रहे सन। इत्थे शहजादा अपने रसाले दे जवानां नूं अगे वधा रहा सी कि सामने तो खलीफे दी नज़र इस पर पई। ओह झट सने अपने टोले दे शहजादे पर टुट के आ पिया ते अपनी तलवार दा वार उस पर कीता, पर अगों सावधान शहजादे ने ओह वार अपनी असफहानी शमशेर पर झड़प लिया जिस नाल खलीफे दी तलवार दो टुक कट्टी गई। उपरों अख दे फुरकार विच अपनी सिरी साहिब ऐसी चलाई कि सामने तो वार करन वाले नूं इक्को सट नाल झटका सुट्टिया। इत्थे जोश नाल शहजादे ने मुड़ तलवार वहाई अते उसदे एक होर सहायक नूं पटका के धरती पर मारिया। इस समय इत्थे सरदार हरी सिंह नलूआ ते सरदार अतर सिंह कालियां वाला पहुंच गए अते उन्हां ने भी एक होर गाजी नूं उत्थे ही रखिया। इस छेकड़ले डिगदे हुए गाजी ने उच्ची पुकार के आख्या, खुदा दे वास्ते हजरत खलीफा साहिब नूं जमीन तो चुक लवो। यह तड़फ रही पाक दे हजरत साहिब दी है। इस समय कुछ होर गाजियां जेड़े इन्हां फट्टड़ां नूं उठा के ले जाना चाहुंदे सन नूं कैदी बना लिया गया। इन्हां विचों एक ने दसिया कि जिस दी तलवार शहजादा साहिब ने अपनी खड़ग नाल कट सुट्टी सी ते दूजे वार नाल उसनूं धरत पर सुट लिया सी, ओह खलीफा सैयद अहमद बरेलवी आप सी। शहजादा साहिब यह सुणदियां ही झट अपने घोड़े तो छाल मार के उतर पिया अते अपने अरदल दे जवानां नूं उस फट्टड़ नूं चुकण लई कहा,
ਪਰ ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਛੇਕੜਲੇ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇਸਨੇ ਅੰਤਮ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂੰਹੋਂ ਮੂੰਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਖਿੱਲਰ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨ ਲੜਨਾ ਸੀ। ਗਾਜ਼ੀ ਰਣ ਭੂਮੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਕੇ ਉੱਠ ਨੱਠੇ, ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਨੱਸਣ ਦਾ ਰਾਹ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰਾ ਭਾਗ ਤਾਂ ਜੰਨਤ ਜਾ ਵਸਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਹਾਦੀਆਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਲਈ ਜਹਾਦ ਦਾ ਢੋਂਗ ਸਦਾ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵਿਜয়ੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਹਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੇਖੇ ਚੁਕਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੇਹ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਡੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਲ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਥਾਂ ਪਰ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਇਸਮਾਇਲ ਦੀ ਪਛਾਣੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਲਵੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਤੇਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਲਾਸ਼ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਹਈ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਰਣ ਵਿੱਚ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹਾਦਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਤਿਹ ਅਤੇ ਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਥੁੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕੰਵਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਕੰਵਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਚੂੰਕਿ ਆਪ ਚੋਟੀ ਦਾ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤੋਂ ਚਿੱਤੋਂ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਖੀਏ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਲੜੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਬਸਤਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਰਾਦੇ। ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਤੇ ਮਕਤੂਬ ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਨ ਗੋਈਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਹਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਇਰਾਦਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਂ ਪਰ ਫਤਿਹ ਪਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੰਟਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰਅ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਰਾਹ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਹਾਦ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਜੇ ਜਹਾਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸ਼ਰਹਾ ਮੁਹੰਮਦੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੇਖਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਮਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਪਟਨੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਹਕੂਮਤ ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਜਹਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜਮਾਇਤ ਬਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਵ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਿਸਥਾਰ ਸਮਾਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੋਂ ਇਹ ਜਹਾਦੀ ਲਹਿਰ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਇਰਾਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਰਛ ਦੇ ਉਗਮਦਿਆਂ ਹੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਵਰਿਆਮਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਫਲ ਹਿੰਦ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਬੀਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਅਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਦਿ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਧਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਦੇ ਫਲ ਮੁੜ ਕੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਨਿਰਪੱਖ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ
ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਵਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇਵਲ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਈ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਜੇ ਸੀ। ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਹਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਿਲੇਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕੇਵਲ 40,000 ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 52,000 ਅਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 69,000 ਸਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੈਯਦ ਸ਼ਾਹ ਬਰੇਲਵੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਅਕੌੜੇ ਦੀ ਰਣਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ 1,50,000 ਜਹਾਦੀ ਲੈ ਆਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਲੱਖ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸੈਯਦ ਹਸਨ ਅਲੀ ਨਦਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਰੇਲਵੀ ਦੇ ਦਸਤ ਹੱਥ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬੇਤਲੀਤਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣੇ ਅਤੇ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸਨੇ 5 ਤਾਰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਉਲ ਦੌਲਾ ਵਾਲੀਏ ਰਿਆਸਤ ਟੋਂਕ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਸਵਾਤ ਅਤੇ ਬਨੇਰ ਦੇ 4 ਲੱਖ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬੈਤ ਲੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਹਾਦ ਲਈ ਕਮਰ ਕਸ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਕਤੂਬ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 4 ਲੱਖ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਅਬਾ ਸਿੰਧ, ਤਨਾਵਲ, ਜਦੂਨ, ਹਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਜਹਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਖੁਰਾਸਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਮੀਨ ਅਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਮਿਲਿਤ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਹਾਦ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਹਨ ਗਲੇਜ਼ਈ, ਸ਼ਿਨੋਨਵਾਰੀ, ਅਫਰੀਦੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ, ਖਟਕ, ਮੰਦਣ, ਯੂਸਫਜ਼ਈ, ਗਜ਼ਨੀ ਵਾਲੇ, ਕਾਬਲ ਦੇ ਕਜਲਬਾਸ਼, ਕੋਇਸਥਾਨੀ, ਬਾਜੋੜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਗਰੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਪਰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਿੱਖ ਦੌੜੇ ਸਾਂਢਣੀ ਸਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੀ ਫਤਿਹ, ਖਲੀਫਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਇਸਮਾਇਲ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਹਈ ਆਦਿ ਦੇ ਰਣ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਵਿਸਥਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਧਰ ਵਿਜਯੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਖਲੀਫੇ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰਈਸਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਾਲਾਕੋਟ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਵੱਛ ਬਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੌਜ਼ਾ ਤਲਹਟ ਵਿੱਚ ਦਬਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਇਸਮਾਇਲ ਦੇ 2 ਚਿੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜੋ ਯੋਗ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੈਯਦ ਲਤੀਫ ਦਾ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਇਸਮਾਇਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਉੱਕਾ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਫਰ ਲਿਖਤ ਸਵਾਹਨੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਅਤੇ ਸੈਯਦ ਹਸਨ ਅਲੀ ਨਦਵੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਸੀਰਤ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਬਰੇਲਵੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੀ ਫਤਿਹ ਅਤੇ ਖਲੀਫਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਆਪ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੀ ਵਿਜੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਜयी कंवर शेर सिंह पर ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਗੀਰ ਬਖਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵੱਖ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਰੋਕ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਲੂਡ ਵੈਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੈयद ਅਹਿਮਦ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਫਲਤਾ ਪਰ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜਾਗੀਰ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਰੋਕ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੈयद ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਿਦੀਨਾਂ ਦੀ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਹਾਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਸੈयद ਅਹਿਮਦ ਪਰ ਫਤਿਹ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਉਪਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਉਹਨਾਂ ਹੋ ਬੀਤੇ 800 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਇਸ ਫਤਿਹ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ? ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਜਹਾਦੀ ਲਹਿਰ ਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਫਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਹਰ जिंदा भी मुर्दों से बदतर था। इस निरास्ता में लश्कर इस्लाम अपने सरदारों से खाली बालाकोट की तरफ पसपा हुआ। उस वक्त लश्कर पर करबला की घड़ी नाज़िल हो रही थी। पहाड़ों पर से गोले और गोलियों का मींह बरस रहा था। बवकत वापसी वहां के खेतों और दलदलों में हजारों आदमी शहीद हो गए। इस वक्त कोई आदमी ये नहीं चाहता था कि मैं जिंदा रहूं। हिम्मतें पस्त नास हो गई थी, दिल टूट गए थे, जान वबाल हो गई थी। इस वक्त दुश्मनों ने पहाड़ से नीचे उतरकर और बालाकोट में पहुंचकर खलीफा का कुल सामान लूट लिया। शहजादा शेर सिंह दा लाहौर पहुंचना। फतेह कीते इलाके दा योग प्रबंध करन दे उपरंत शहजादा शेर सिंह सने विजयी फौज दे जद लाहौर पुज्जा तां इह दृश आश्चर्य तो आश्चर्य सी। ਇਹ ਅਜੇ ਸ਼ਾਦਰੇ ਤੋਂ 5 ਕੋਹ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਅੱਗੋਂ 15,000 ਫੌਜ ਸਣੇ ਵਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਾਗਵੇਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਜੇਤੂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀ ਪੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਗੁੰਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਣਗਿਣਤ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਪ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੁੱਕਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ। ਇਹ ਭਾਰੀ ਜਲੂਸ ਜਦ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਸਲਾਮੀ ਉਤਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਜ ਨਾਲ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਠਰਰਾ ਉੱਠੇ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਡੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਅਤ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚਰਨ ਬੰਦਨਾ ਲਈ ਝੁਕਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੇਵਸ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹਾਦਰ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਆਪ ਦੇ ਸੀਸ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਵਾਲੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕੁਰਸੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੀ ਫਤਿਹ ਅਤੇ ਖਲੀਫਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ। ਕੰਵਰ ਜੀ ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਬ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਖਲੀਫੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਪਰ ਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੜਗ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਟ ਨਾਲ ਝਟਕਾ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਉੱਠੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 57 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।